कुछ महीनों तो पूरे हिंदुस्तान और पंजाब दे विच एक कोविड का मसला चल रहा सी ते सारा सूबा अपने लोग भी अपनी सरकार भी सारे उधर उन्होंने ध्यान सी। और अज एक होर हादसा साढ़े पंजाब दे विच होया जिहदे च मैनूं बहुत बहुत अफसोस है। अज हुण तक 86 बंदियां दी मौत हुई है ये जिहड़ी माड़ी शराब पी के, और वो होनी नहीं चाहिए सी। ये अणगहली है साडे पुलिस की और अणगहली है साडे एक्साइज डिपार्टमेंट की जिन्हों ने ये होण दिता और जिहदे करके ये मौतां होईयां ने। साडे इस वेले जो खबर आई है 63 ने तरन तारण चों, 12 ने अमृतसर चों और 11 ने गुरदासपुर तो। जिन्हां दी मौत हुई है इन्हां दे परिवारां वास्ते असीं 2 लाख रुपए का ग्रांट दे रहे हैं ताकि उन्होंने कोई 2 लाख कोई जिंदगी का कोई मुल नहीं होंदा, लेकिन उन्होंने क्योंकि एक कमाउण वाला सी उन्होंने मदद के लिए असी ये 2 लाख ग्रांट दे रहे हैं उन्होंने सारे। और ये मैं भी दसना चाहता है कि जेड़े साडे सरकारी मुलाजम जिन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई उन्होंने मैं आज सस्पेंड कर रहे हैं। 3 ETOs ने गुरदासपुर, अमृतसर से तरन तारण दे, 4 एक्साइज इंस्पैक्टर ने, 2 तरन तारण तो, 1 अमृतसर तो और 1 गुरदासपुर तो। इन्हां दे ऑर्डर्स सस्पेंशन दे होणगे, इंक्वायरी होएगी और देखांगे इन्हां दा कोई इन्वॉल्वमेंट इहदे विच है या नहीं। दूसरे पासे जिहड़ी पुलिस ने अपनी अणगहली कीती है उहदे विच 4 तां तुहाडे SHOs असीं सस्पेंड कर रहे हैं, 1 तरसिक्के तो, 1 सिटी बटाले तो, 1 पुलिस स्टेशन सदर तरन तारण और 1 पुलिस स्टेशन सिटी तरन तारण। ये 4 SHOs और 2 DSP जंडियाला रूरल अमृतसर रूरल डिस्ट्रिक्ट ते DSP सब डिवीजन तरन तारण। ये कुछ देर तो मैं सुनिया ये कुछ चल रहा सी और इन्हां दी पता करांगे असीं ने इन्हां ने इहदे ते काबू क्यों नहीं कीता। ये ड्यूटी पुलिस की हुंदी है और ड्यूटी एक्साइज डिपार्टमेंट की हुंदी है। और अगर ये समझते ने कि ये नाल कुछ या तो अणगहली है उन्हां दी या ये लोग मिले हुए हैं इस विच, असी पता करेंगे। इंक्वायरी कमिश्नर अमृतसर तो असी ऐलान किया है, ये सारिया गल्लां कट के छड्डांगे और असी किसी नूं नहीं बख्शदे, चाहे कोई सरकारी मुलाजम होए होर भी इन्हां तो इलावा या कोई होर बंदा जिहड़ा इहदे विच बदमाशी कर रहा है उन्होंने असी बिल्कुल छड्डांगे नहीं, चंगी तरह करेंगे। क्या मतलब माहौल बना रखी है कि तुसी एक गलत चीज़ां जहर बना के तुसी दिंदे हो बेच रहे हो लोगों नूं और 83 बंदे एक दिन ये तो हुण तक वाहिगुरू जानता है कि अज रात नूं या कल तक किन्ने होर हो जाणगे। शर्म की गल है इन्हां अफसरां दी और इन्हां महकमिਆਂ दी जिन्हां ने इस नूं चंगी तरह नहीं देखिया। इस तो इलावा मैं अज फिर तुहानूं एक बेनती करना चाहुंदा कोविड दे बारे। बार बार मैं कहना पर कोई इस गल नूं मनदा नहीं और नुकसान साडा हो रहा। देख लो हुण पंजाब कित्थे पहुँच गया। हुण अज कल दे दिन साडा 665 बंदे हुण बीमार हुए ने कोविड दी बीमारी नाल और साडे 135 ने जिहड़े हुण हाई डिपेंडेंसी यूनिट ऑक्सीजन ते लगे हुए ने और 10 ने जिहड़े वेंटीलेटर सपोर्ट ते लगे हुए ने। तुसीं गल नहीं मेरी सुनते कदे। मैं तुहानूं कितनी बार कहा है कि दुनिया के माहर दसदे ने कि अगर तुसीं मास्क पाओ तो 75% उहदे नाल बचाव हो जाता है। और इत्थे हालात ये बने हुए ने कि साडे तकरीबन इस रोज़ 4000 तो लैके 6000 तक मास्कां दे चलान हुंदे ने, कोई सुनता ही नहीं इस गल नूं। और कल दे दिन इन्ना कुछ कहण तो बाद कल दे दिन 4900 बंदियां दा चलान होया इसते थुकण ते सोशल डिस्टेंसिंग ने रखनी। आपां अपने पंजाब नूं बचाउणा या नहीं बचाउणा ये फैसला पंजाबियों नूं करना पऊ। अगर तुसीं अपने पंजाब नूं बचाउणा है फिर होर कोई तरीका नहीं। जो माहर कहंदे ने, मैं नहीं कह रहा, ये जो दुनिया के माहर कह रहे हैं और साडे डॉक्टर और साडे जिहड़ी टीम बनी है मेडिकल टीम वो दसदी है कि तुसीं इत्थे अगर बचाउणा है तो आ चीज़ां सोशल डिस्टेंसिंग दी हाले भी वही है। की औखा है कि तुसीं मास्क पहन लो, की औखा है कि तुसीं अपने हत्थ धो लो, सोशल डिस्टेंसिंग ना करो या थुक्को ना। जब तुसीं थुकदे हो कोई बंदा उहदे उपर थुक नूं उहदे पैरां नूं लग जांदा, वो लै जांदा अपने घरां दे विच, उत्थे बीमारी उत्थे फैल जाती है। तो कुछ तो सोचो अपने बारे, अपने पंजाबियों बारे, अपने पंजाब बारे, अपने गुआढ़ियां बारे, अपने जिहड़े मुहल्ले दे विच तुहाडे रहिंदे ने उन्हां दे बारे।
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਇਹ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਾਓ, ਔਰ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਦਮ ਚੱਕੇ ਜਾਣ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਬਚਾਉਣਾ ਅਸੀਂ, ਦੇਖ ਲਓ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਪੂਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਥੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਐ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬਚੇਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾ ਲਓ, ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰੋ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਤੋਂ ਕੱਢੀਏ। ਇਹ 2 ਔਖੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮਰਦਾ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਪਊ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ 2 ਸੀਆਂ। ਇੱਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪਲਟਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਆਰਡਰ ਨਾਲ 30 ਜੁਲਾਈ 1886 ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। 1652 ਸਾਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਤਖਮੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, 73 ਸਾਡੇ ਬੈਟਲ ਆਨਰਸ ਨੇ, 38 ਸਾਡੇ ਥੀਏਟਰ ਆਨਰਸ ਨੇ, 4 ਸਾਡੇ COS ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ 8 ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ 2 ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੇਵੈਸਟ ਆਫ ਬਰੇਵ ਦਾ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖ ਜੋ ਹੁਣ 4 ਮੈਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੈਕਿੰਡ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 2 ਬਰੇਵੈਸਟ ਆਫ ਬਰੇਵ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਲਟਨ 'ਤੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਦ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਮ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਚੱਕਦੀ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਚੱਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਮ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋਏ ਜਾਂ ਡੰਬੈਲਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੱਕਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਛੱਡਦਾ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਛੱਡਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੋਣ ਉਹ 5 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਮ 5 ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਕੁਝ ਜਿਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਪਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ
कि साढ़े प्लाज्मा बैंक ने, एक प्लाज्मा बैंक की ने, प्लाज्मा एक खून दे विचों कढ़िया जाता है और वो कदे कदे ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਠੀਕ ਸਮਝਣ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਖੂਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਕਿੰਨੇ ਨੇ 10,734 ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 40% ਹੋਏ ਜਾਂ 35% ਹੋਣ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਮਝਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਸਾਡੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਾ ਲਓ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਖੂਨ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕੋਵਿਡ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਏਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਦੇ ਕੇ ਆਓ ਆਪਣਾ ਖੂਨ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ 2 ਹੋਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੈਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਪੀਕ ਹੋਊਗਾ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਪੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਪੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਹਨ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦਾ। ਪੀਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦ ਉੱਪਰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਗਸਤ ਸਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੀਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਨੰਬਰ ਉੱਪਰ, ਪਹਿਲਾਂ 400 ਸੀ, ਫਿਰ 500 ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ 665 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਇਹਦੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਏ 800 ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ, ਡਾਕਟਰ ਤਲਵਾਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ 16,119, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10,734 ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 5,000 ਦੇ ਕਰੀਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਹਾਲੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਪਊ ਔਰ ਬੜੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬਲਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਬ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੌਜੀ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਤਖਮਾ ਸੈਨਾ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰਾ, ਫਿਰ ਮਹਾਂਵੀਰ ਚੱਕਰਾ, ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਚੱਕਰਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਸੈਨਾ ਮੈਡਲ। ਔਰ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ 1999 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਪਰਸਨਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਖਮਾ ਮਿਲਿਆ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਅਸੀਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਊਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਔਡਰ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬਲਕਾਰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 8 ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪਲਟਨ ਦੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹਰਿੰਦਰ ਜਲੋਟਾ ਜੀ ਨੇ ਦਸੂਏ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਨੇ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ, 100 ਰੁਪਏ ਦੇ, 500 ਰੁਪਏ ਦੇ, ਇਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਬੜੀ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ ਨਾਸਿਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਬਹੁਤ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੀ ਪੁਣੇ ਜੈਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਿਰਫ 50,000 ਬੰਬੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ 1,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਦਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ 500 ਔਰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਪੇਪਰਸ ਨੇ ਇਹ ਆ ਜਾਣਗੇ ਮੰਡੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੈਜਰੀਜ਼ ਭੇਜਣੀਆਂ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਮ ਲੇੜੀ ਪਿੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਔਰ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ DC ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਡੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਛੱਪੜ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 4,000 ਰੁਪਏ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਛੱਪੜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਣਾ ਲਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੰਗਰ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ ਕੁਛ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ 93.33% ਆਈ ਹੈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲਾਸ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਐਂਡ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ BA BEd ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਰਮਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 10% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਹੈ SC ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ SC ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਖੇਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵਗੈਰਾ ਬੈਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਮੰਜੇ ਵਗੈਰਾ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡੇਲੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਐਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਟੈਲੀਫੋਨਸ ਨੇ ਜੋ ਐਪ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਐਪ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡੇਲੀ ਮੀਡੀਆ ਬੁਲੇਟਿਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਐਟ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ, ਪੰਜਾਬ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪੇਜ, ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਬੈਡਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਸੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਇਹਦੀ ਸਪਾਈਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੈੱਡ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਹੋਊ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇਜ ਗੋਇਲ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸਤਾਣੇ ਤੋਂ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕੂਗਾ ਕੰਮ? ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕੂਗਾ ਇਹ ਸਿਆਪਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੰਗ ਹੈ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੰਗ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਇਹ ਜਲਦੀ ਮੁੱਕੇ। ਬਟ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 75% ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਪਾਓ। ਹੱਥ ਧੋਣਾ, ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਸਕ ਨਾਲ 75% ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਔਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਦ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹੀ ਹੈ ਤਰੀਕਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਗਰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ ਕੰਮ, ਜ਼ਰੂਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਅਗਰ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਸਕ ਪਾ ਲੇ ਔਰ 75% ਇਹ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 'ਚ 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦਬਾ ਸਕਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਤੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਦੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਓਗੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਭੁੱਲੋ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਤਿਹ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਛੱਡੂ। ਇੱਕ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੋਨੀ ਹੈ ਜਨਰਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਇਨਕਲੇਵ ਸੰਗਰੂਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਇੱਥੇ ਫੌਜ ਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ DC ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਫੌਜ ਇਹਦੇ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਲਦੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ WhatsApp ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਬਸ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ WhatsApp ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾ ਸਕਣ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਮੀਰ ਮਧੋਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਟ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 30% ਤੋਂ 16.75% ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 16.75% ਬਣਾਈ ਹੈ ਡੀਜ਼ਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 15.98 ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ 1% ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਔਰ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ 30% ਹੈ ਵੈਟ ਔਰ ਸਾਡਾ 26.43% ਹੈ ਵੈਟ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੈਟ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਨਿਤਿਨ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਦੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕੀਮ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਅਪਲਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਲੀਨਿਕਸ ਨੇ ਟੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਰੋਜ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਦਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਪਊ। ਇਹ ਸਰਬ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਜੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਅਲਾਊਡ 7 days ਟੇਕ ਹੋਮ, ਤਾਂ 10 ਦਿਨ ਔਰ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਅੱਜ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ।
एक गौड़ी का 7 दिन का मतलब 7 दिन के लिए थोड़ा खाना पऊ हर रोज़ एक, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲੂਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਸਕੂ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਵਰਤੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਰਿਨ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ 7-7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਵਰਜਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਖਾਓ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ। ਸਮੀਰ ਦੱਤਾ ਜੀ ਦੀਨਾਨਗਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ 77 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ ਔਰ SDM ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ SDM ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿਸੀਲ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਇਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ SDM ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਾ ਗਨ ਕਲਚਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਾਓ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਰੈਸਟਿੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਸਮਝਾਉਣ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਔਰ ਉਸ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿਣ ਔਰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵਿਗੜਨਗੇ, ਲੋਕ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਕਣਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਜਾਂ ਇਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੇਸ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਤੇ 302 ਦਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, 307 ਦਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗਨ ਕਲਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ, ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਗੂੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤੋ ਔਰ ਇਸ ਗਨ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲੀਏ। ਕੋਮੋਡੋਰ VK ਗੌਤਮ ਰਿਟਾਇਰਡ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਦੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਰ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 29 ਦੇ ਸਰਫਰੇਜ਼ੀ ਐਕਟ 1951 ਦੇ ਅਧੀਨ ਫਰੋਮ ਪੰਜਾਬ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਸਰਕਲ ਰੈਵਨਿਊ ਅਫਸਰ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਕੋਈ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦੀ, omitted the process of acquisition, defied Punjab government letters for correcting it in blackmail and blackmailing me. Commodore Vijay Gautam likh rahe ne. I consider this very serious. I have ordering immediately an inquiry into this matter. DC Hoshiarpur will inquire and report to me within 1 week as to what is the reality in this, and we will deal with this case immediately. किसी ने अपना नाम नहीं दिता, अनोनिमस लिखा हुआ है और कहते जी मैंने कई इतने फेक NGOs ने, बनौटी NGOs ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ NGOs ਦਾ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ NGOs ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ NGO ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ NGO ਬਣ ਜੇ, ਕੋਈ ਐਸੇ ਬਣੌਟੀ ਨਾਮ ਬਣਾ ਲੇ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ NGOs ਨੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੜਬੜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਜ਼ਰੂਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸਮਰਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜ਼ੋਨ ਆਪਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਾਰਕ, ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਐਕਸੈਟਰਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਰੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਵੀ ਕਾਂਟ ਸਰਵਾਈਵ ਔਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੋਨ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵਗੈਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਉਰੇ ਚਲਾਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਗਵਾਉਣੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਵਾਉਣੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੋਲਿਸੀ 2017, ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਕਾਪੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ IT ਸਿਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਬੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਤੀਸਰਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਾ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਰੂਫਿਨ ਟੈਬਲੇਟ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜੋ ਬਰੂਫਿਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। 2 ਫਾਰਮਾ ਪਾਰਕਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਲੱਗ ਐਂਡ ਪਲੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਲੁਧਿਆਣੇ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਹਾਈਟੈਕ ਵੈਲੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 64,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ MOUs ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੈ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਚੀਮਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਫਰੂਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਰਟੀਕਲਚਰਿਸਟ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਆਪਣੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦੀ ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਜਾਂ ਜੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰਿਸਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਹਿਕਮਾ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕੋਈ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਕੈਸੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲੂਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤ ਬਜਾਜ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਜਲੰਧਰੋਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਅੱਛੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁਛ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ, ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਬਜੈਕਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕੂਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਡੀਟੇਲਸ ਆਉਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਡੀਟੇਲਸ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮਾ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੂਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਦੇਸ਼ ਰਾਣੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹਿੰਦ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੂਡ ਔਰ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਜੋੜੂਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਟਾ ਦਾਲ ਕਾਰਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ।
ये मैं अज ही उन्होंने दस देना। और थोड़े जोड़े साढ़े सेहत विभाग के बंदे ने वो थोनू सरबत सेहत बीमा योजना के असी शामिल कर रहे हैं। वो भी साढ़े ये महकमे के थोड़े जोड़े अफसर ने थोनू मिलणगे ताकि थोड़ा उत्थे बना के थोड़े घर ही आउणगे करने वास्ते। तो थोड़े जी बेटी है जी जिन्हों नौकरी नहीं है, थोनू भी नौकरी नहीं, उन्होंने नौकरी भी नहीं, तो असी इंपलॉयमेंट ब्यूरो मैं कह रहा कि थोनू थोड़ी मदद करके थोड़ी बेटी की उन्होंने नौकरी दी जाए। तजिंदर सिंह मोगा जी मोगे तो कहते हैं कि तुसी रिलीजियस टूरिज्म का बड़ा इत्थे पोटेंशियल है पंजाब च, इनू आपां पॉलिसी क्यों नहीं बनाई। मैं तो बनाई सी पिछली बार जो मेरी पिछली सरकार से असी बनाई सी, और ये चलनी चाहिए सी। असी कहा सी कि कोई बंदा अमृतसर आता पहला अमृतसर आवे, उत्थों जाके दरबार साहब जावे, फिर जावे दमदमा साहब, फिर जावे इधर मस्तवाड़ा साहब, फिर दुखनिवारण साहब, फिर ऐ करके केसगढ़ साहब पहुँचे। फिर असी ये कहा सी कि जेडे साडे होर हिंदू धर्मां दे आउंदे ने वो जान पहला दुर्गियाना मंदिर, फिर जान माइसर खाना, फिर जान इधर पटियाला काली देवी जी का मंदिर है, राजा राजेश्वरी जी का मंदिर है, उत्थों जाके फिर नलास जाके एक काफ़ी कुछ बन सकता है। और मैं हुण क्यों नहीं चलिया, ये पिछली साड़ी सरकार की पॉलिसी 10 साल तो अकालियां ने चलाई नहीं। असी वी विल नाउ सी हाउ बेस्ट वी कैन टेक इट अप। पहला एक कोविड में मुकान दी है, फिर असी क्योंकि हाले तक कोई आ ही नहीं रहा टूरिज्म की पॉलिसी नाल की करांगे, बट इस टूरिज्म पॉलिसी बना सकांगे ताकि जब ये कोविड खत्म हो फिर असी इनू चालू कर सकीए। एक ज़रूरी सवाल है नरेंद्रजीत सिंह बराड़ फरीदकोट तो कि गवर्नमेंट बरजिंदर कॉलेज ने अपना BSc एग्रीकल्चर का कोर्स बंद कर दिता है। देखो बेटा, जदों कोई ट्रेनिंग करता है तो पूरे तरीके नाल ट्रेनिंग होंदी है, प्रैक्टिकल्स भी होंदे ने, थ्योरी भी होंदी है। हुण BSc तुसीं अज एग्रीकल्चर अगर कोई लैना चाहुंदे, इस 10 साडे गवर्नमेंट कॉलेजेस ने पंजाब च और कई प्राइवेट कॉलेजेस ने जो ये डिग्रियां दे रहे हैं। यू कैन नॉट जस्ट थ्योरी दे विच करके तुसीं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बन सकते हो। यू हैव टू हैव प्रैक्टिकल्स ऑल्सो। थोनों खेतों के विच जाके देखना पो कि मक्की कैसे उगती है, चौल कैसे उगते हैं, थोड़ी कणक कैसे उगती है, सब्जियां की जोड़ा फल है, सारा कुछ ये देखना पऊगा थोनों। उन्हां दी बीमारियां की हो सकती हैं, कैसे आपां इन्हू कंट्रोल कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल एस्पैक्ट है। सिर्फ थ्योरी नाल डिग्री जिहड़े दिंदे दैट इज़ एब्सोल्यूटली इनकरैक्ट। हुण जिहड़े 10 गवर्नमेंट कॉलेजेस ने उन्होंने मैं जरूर आई विल ट्राई एंड सी कि आप जमीन अगर किते ना किते दे सके। तुसीं पाड़ो जिहड़े गवर्नमेंट कॉलेजेस बंद कर रहे हैं इसनूं, और असीं देखते हैं कि हाउ गवर्नमेंट कैन हैल्प आउट इन दिस। और मैं प्राइवेट कॉलेजेस नूं भी कहना है, अगर तुसीं डिग्रियां देनियां ने पहला अपनी जमीनां पाड़ो और प्रैक्टिकल नाल दे नाल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होवे। अज जेड़े औखी घड़ी दे विचों पंजाब अज गुजरे, ये जिहड़ी खराब शराब पी के इन्ने साडे बंदे उन्हां दी जानां गईयां ने, वो पूरे होए ने। ये अफसोस के दिहाड़े थे, खुशी की गल नहीं करी दी, लेकिन मैनू अज थोड़ा जा ये जरूर कहना पऊ क्योंकि अज ईद है और मैं सारे सानू ईद की बहुत मुबारक दिना। और नाले जिहड़ी रखड़ी आ रही है, रखड़ी अपनी परसों नू रखड़ी है, ਉਹਦੇ वास्ते भी सारे बहुत मुबारकबाद होए। तो अज इस दिन ते सारिया गल्लां आपां कर लेतियां ने, खास करके ये जिहड़ा हादसा होया पंजाब दे विच और कोविड का मसला और होर जिहड़े थोड़े सवाल से, और वाहिगुरू की कृपा नाल ये अपना पंजाब हुण जिस रस्ते ते चल रहा है असीं उसी रस्ते ते रखीए ताकि हिंदुस्तान दे विच साडा नंबर 1 सूबा होवे इस काम च। और जिथे ताईं ਇਹੋ ਜਿਹੇ बदमाशियां कर रहे हैं जिन्हां नाल साडे 83 साडियां जानां गईयां ने, उन्हां नूं मैं एक बंदा नहीं छड्डना, चाहे सरकारी होवे चाहे होए जिहड़ा ये काम कर रहे हैं। इन्हां नूं असीं चंगी तरह निपटांगे इन्हां दे नाल हुण। ते ये फिक्र ना करो, पर मैं आस करदा कि तुसीं तकड़े रहो और चढ़ी कला च रहो और हर वेले अगे देखो कि आप अपने पंजाब वास्ते की कर सकते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जय हिंद।